सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जे कोआ। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढुआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। नवंबर का महीना एक जमाना सी कत्तक दी पुन्निया दी याद दहानी करवांदा सी। जिहड़ा पंथ दे विच कत्तक दी पुन्निया नूं गुरु नानक साहब का प्रकाश पुरब मनाउण दी रवायत महाराजा रणजीत सिंह दे पीरीयड शुरुआत जिस दी हुई। इसे तरह हाड़ का महीना जिहड़ा मोस्टली जून च हुंदा सी गुरु अर्जन साहब की शहादत नाल जुड़िया होया। सिख संगतां दे अंदर वैराग दी कांग ते उन्हां सारे 4 सदियां दे एक्सपीरियंसिस नूं याद करवाउंदा सी कि किवें शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहिब ने शहादत दे नाल जो अपनी उम्मत नूं सच हक इंसाफ दे लई खलोण लई कोई भी कुर्बानी करन दा जिहड़ा संकल्प दिता प्रेरणा दिती मोटिवेशन दिती। ते अज जदों असीं नवंबर च गल कर रहे हैं तो लगभग 40 वरे पहला जिहड़ा टोटल वॉर बहुत वार अज जदों असीं लड़ाई दुनिया च देखते हैं तो नैरेटिव की लड़ाई ये लफज हुण साडे अपने सोशल मीडिया ते साडे यंगस्टर्स भी वरतते हैं। बिरतांत की लड़ाई एक जमाना सी लड़ाइयाँ जंग के मैदान विच लड़ियां जांदियां सी जित्तियां हारियां जांदियां सी। हुण भी हुंदा पार्शली पर ज़्यादा बिरतांत की लड़ाई है नैरेटिव की लड़ाई। जिस किस्म का नैरेटिव सिरज दिता जाता है उस दे मुताबिक ही सारी सोच बन जाती है। तो फिर बहुत वार जिहड़ा सब तो वड्डा झूठा है जालम है वो बिल्कुल क्लीन होके निकलदा है तो सच हक इंसाफ वालियां दे उत्ते लेबल लग जाते हैं। जिवें इन्हां 4 दहाकियां दे विच असीं आतंकवादी अलगाववादी उग्रवादी किस किस्म के लफज जिहड़े पहला भारती भाषावां दे जारगन दे विच जां उन्हां दीयां डिक्शनरीज जां उन्हां दीयां वोकैबलरीज दे विच नहीं सी। ये सिखां दे लई विशेष तौर पर घड़े गए लफज ने। और ये बिरतांत की लड़ाई च इन्हां 4 दहाइयां च दिल्ली सरकार ने किवें सिखां नूं दुनिया भर दे विच बदनाम कीता। किवें टोटल वॉर सिखां दे उत्ते जून के पहले हफ्ते जिहड़ी डिकलेयर्ड तौर के उत्ते असीं देखते हैं जदों असीं टोटल वॉर जिहदे लई लफज सर्वनाश की लड़ाई हालांकि जदों लफज जैनोसाइड इस्तेमाल किया जाता है जां अज इहदे लई होर भी लफज ने यहूदियां दी परसीक्यूशन नूं पहलां प्रोग्राम दे नाल जोड़िया गया फिर हॉलोकॉस्ट दे नाल जोड़िया गया। अज इहदे लई लफज एथनिक क्लिनजिंग भी इस्तेमाल किया जाता है जिवें रवांडा दे विच होया जां बॉसनीआ दे विच होया। तो जैनोसाइड लफज जीन नाल जुड़िया होया है जिसका मतलब हुंदा सी बीज नाश। पर इहदा बहुत वारी दी कॉनोटेशन फिजिकल किलिंग तक हुंदी सी कि फिजिकली तुसी किसी कौम नूं किसी कबीले नूं जां जिहड़े तुहाडे नाल मुतफिक नहीं ने उन्हां नूं तुसी एलिमीनेट करना है। पर जदों टोटल वॉर लफज आया इसका मतलब सी सर्वनाश। तो ये सिर्फ फिजिकल जैनोसाइड तक महदूद नहीं हुंदा। इस दियां जदों असीं रीपरकशनस देखते हैं तो वो स्टैटिस्टिकल जैनोसाइड भी है हिस्टोरिकल भी है इकनॉमिकल भी है एनवायरनमेंटल भी है ये सारा। और इस दे उत्ते मैं अक्सर मिलान कुंद्रा जिहड़ा एक फ्रीलैंस थिंकर होया उसकी कोट मैं बहुत बार दोहरांदा क्योंकि कई बार तुसी कई किताबां लिखदे हो उन्हां च वो गल शायद
ਜਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਉਸ ਡਰਟੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ the first step towards liquidation of a people is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle of memory against forgetting is the real struggle. ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਚਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅੱਡ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਊਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਸਭ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੇਸ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ US ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ 1469 ਈਸਵੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਮਪਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਕੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਇਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, 2 ਅਸੂਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ, 2 ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਵਾਂਪਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਨਿਰੋਲ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 4-3500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ੂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈਕੂਲਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡੀਪ ਇਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਰਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਲਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਗੌਰ ਵਰਣ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਲੰਮਾ ਨੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਆਰੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ
ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗॉड ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥਾਟ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਸਨੇ ਕਹੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਲ ਗੋਂਦੇ ਬਰਵਾਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਗੰਗੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖੂ ਦਾ ਹੈ, ਜੱਸੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੌਹਰ ਕਿਹਾ कि गौहर यक दाना की यूनिक विजडम वाला बंदा, तुमने पैगामे गौतम की जरा परवाह न की, कदर जानी ना अपने गौहर यक दाना की। और एकदम 2000 हूँ बुद्ध लगभग 500 साल पहला जीसस तो होंगे और एकदम अलामा इकबाल 1469 वाले पीरीयड च आ जाते हैं और वो कहते हैं बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन हुआ। बुद्ध तो बाद 2000 साल बाद कि ये बुत प्रस्तां दा मुल्क, बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से। गुरु नानक साहब जो अलामा इकबाल अब्राहम नूं देखते हैं, ये अब्राहम यहूदियों का पैगंबर है, इस्लाम च हज़रत इब्राहिम बन जाते हैं, एक क्रिश्चियन का पैगंबर है, इन्हां सारियां दा फादर अब्राहम है या हज़रत इब्राहिम ने। तो अलामा इकबाल वो सैमेटिक जिहड़े तीनों चारों धर्म ने, ज़ोरेस्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज़म, उन्हां चों अब्राहम देखते हो, कहते हैं भी जिवें अब्राहम इस धरती के उत्ते आके प्रगट होए ने, उन्हें कहा आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये तब्दीली तौहीद, एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। हुण ये विचारधारा पहले दिन तो ही ब्राह्मणवाद नूं उन्हां नूं सवालों की होनी सी, उन्होंने एज ए एनमी मार्क किया। और फिर जे असी 5 सदियां अगे आके 1947 तक पहुँच जाइए तो फिर ये 76-77 साल का इतिहास जिहड़ा बहुत वार दोहराया जाता है। फैक्ट्स तो उही हुंदे ने, तुसीं उन्हां दा जिक्र ही करदे हो कि एक पासे 40% कौम उजड़दी है, जिसलिए बिल्कुल ठीक लफज ना है देश वंड है ना को ये उजाड़ा है। साडे अजे भी बजुर्ग इसनूं उजाड़ा कहंदे ने। इस उजाड़े 40% सिख सफ़र करते हैं, 3 तो 5 लाख कैजुअलिटीज़ सिखां दियां ने, 200 के करीब साढ़े इतिहासक गुरुद्वारे और जमीनों का तो कहना ही की है। भावें साड़ी आबादी उस वेले दे पंजाब 13-14% सी, पर असी 34-35% जमीन का मालिया दिंदे सी।
ਔਰ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਫਰਟਿਲ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਅਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਘੜਿਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 37 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 47 ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਪਟੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰਸਟ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ 2-2 ਚੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ MI6 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, M15 ਹੈ, M15 ਇਹ M16 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਫੀਸਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84। KGB ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁਤਿਨ ਸੀ KGB ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾ, ਮਾਸਕੋ 'ਚੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੌਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੌਸੈਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ KGB ਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨੈਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਚੰਬੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਲੂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਪੋਸਟ 9/11 ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KGB ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਚੀਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਸਟਰ RN ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ RAW ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਹ ਨੇ ਹੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਛਾਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ RSS ਦੀ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, CBS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 TV ਚੈਨਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ 1992-93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੱਖੀ, 30-35 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਪੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਵਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਵ ਨਾਟਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਹੋ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਰੈਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਰਬਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਰੈਬਿਕ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪਾਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 84 ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, 84 ਦਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈਂ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਛੇਹਰਟਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਸੈਪਟ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 4 ਜੰਗਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਹੂੰ ਹਮ ਲੀਨੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਢਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਧੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ 2 ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾਏ, ਆਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਇਆਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਏ ਸੇਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੇਜ ਆਫ ਏ ਸੋਲਜਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ, ਠਹਿਰਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਅਣਖ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਆ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਡੇਗ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ, ਫਾਇਰ ਟੈਸਟ ਕੁਠਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 1783 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ 8-9 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਵਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲ ਦੇਂਗੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ 2% ਇਹ ਉਹ, ਅੱਜ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 34-35 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਕਹੋ, ਸੁਖਾਂਤ ਕਹੋ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਸੀ।
ਡਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਖਤਾਰ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤਿਆ ਆ ਕੇ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵਾਰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾ 4 ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ PR ਫਰਮਸ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ, 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ 1945 ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਪਹਿਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ, ਫੂਡ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਆਇਆ, 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ UK ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 193 ਮੁਲਕ ਨੇ UN ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ 350 ਮੀਲ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਤੀਨੋ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ
ਲਿਆ ਰਹੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 47 ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਸ ਫੋਕਸ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਝਗੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਔਰ ਅਵਧੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਉਦੋਂ ਅਵਧੀ, ਖੜੀ ਬੋਲੀ, ਭੋਜਪੁਰੀ, ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਸਟ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ, ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ, ਬੇऐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤੇ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ, ਜ਼ਨ ਪਿਸਰ ਪਿਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰ ਗੀਰ, ਆਖਰ ਬਿਹਫਤਮ ਕਸ਼ ਨਾ दारद, चूँ शबद तकबीर, शब रोज़ गश्तम कर हवा, कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम, मम इंचनी हवाल, बदबख्त हम चूँ बखील गाफल, बेनज़र बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। कि ये साढ़े सिर दे वाल, मम सर मूह, दुनिया मुकाम फानी, फानी हुंदा तुर जाण वाली, ये दुनिया एक ट्रांजिट है। इस तहकीक दिलदानी, इस गल दे उत्ते तहकीक कर, यकीन कर। मम सर मूए अजराइल गिरफ्ते, मूए वाड़ा नूं कहंदे ने। सैमेटिक धर्मां च मौत दा फरिश्ता इजराइल है, जिवें साडे धर्मराज दी गल है कि मेरे सिर दे वाल इजराइल ने फड़े हुए ने। मम सर मूए अजराइल गिरफ्ते, दिल हेच नादानी। पर तैनूं अजे भी समझ नहीं है कि ये दुनिया मुकामे फानी है, जिथे असी बाकी होर इशूज़ के उत्ते गल करते हैं। उत्ते ज़ाहिर है जिन्हां ने अपना जीवन गुरु की सेवा चलाया, पंथ की सेवा चलाया, गुरु घर की सेवा चलाया, उन्हां प्रथाए भाई गुरदास जी ने फरमाया सी, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। समुची गुरुद्वारा कमेटी का आप समूह सिख संगतां का खास तौर पर भाई चरणजीत सिंह जी समरा जिहड़े इंतहा प्यार करते हैं। आने वाले पीरीयड च भी जदों
ਹਾਲਾਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਸੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਮੈਂ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, TV 84 ਅਦਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2012 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ 8 ਦਿਨ ਲਈ ਈਵਨ ਗਲੋਬਲ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ IP ਬਾਕਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਗੈਜਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ 2,33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੈਜਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ $35,000 ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਏ ਬੈਗਿੰਗ ਬਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜ਼ਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ तो नहीं वा लेकिन वाह खुदा से कम भी नहीं। ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ, ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘੜੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੀਜ ਨਾਸ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕੋਨੋਟੇਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਲਿੰਗ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲੈਂਸ ਥਿੰਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਰਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਉਸ ਡਰਟੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ the first step towards liquidation of a people is to destroy its books,
its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. The struggle of memory against forgetting is the real struggle. ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਟਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਚਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅੱਡ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਕਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਊਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਸ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਸਭ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੇਸ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਨ US ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣਾ 1469 ਈਸਵੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਬਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ, ਹਰਦੁਆਰ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਮਪਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਉਂਡ ਨਾਲੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਨੈਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤੇ ਸਿੱਕੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਕੋਇਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, 2 ਅਸੂਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਏ, 2 ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਲਫ਼ਜ਼, ਨਵਾਂਪਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ। 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਨਿਰੋਲ ਉਹ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ 3500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈਕੂਲਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਭ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਡੀਪ ਇਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਰਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਲਰ ਤੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਗੌਰ ਵਰਣ, ਗੋਰਾ ਰੰਗ, ਲੰਮਾ ਨੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਆਰੀਆ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥਾਟ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਈਸਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਲਿਖੀ, ਨਾਨਕ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਸਨੇ ਕਹੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਲ ਗੋਂਦੇ ਬਰਵਾਹੇ ਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਰੋਲ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ ਗੰਗੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖੂ ਦਾ ਹੈ, ਜੱਸੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੌਹਰ ਕਿਹਾ कि गौहर यक दाना की यूनिक विजडम वाला बंदा, तुमने पैगामे गौतम की जरा परवाह ना की, कदर जानी ना अपने गौहर यक दाना की। और एकदम 2000 ਹੁਣ बुद्ध लगभग 500 साल पहला जीसस तो हुंदे, और एकदम अलामा इकबाल 1469 वाले पीरीयड च आ जाते हैं और वो कहते हैं बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन हुआ। बुद्ध तो बाद 2000 साल बाद कि ये बुत प्रस्तां दा मुल्क, बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से। गुरु नानक साहब जो अलामा इकबाल अब्राहम नूं देखते हैं, ये अब्राहम यहूदियों का पैगंबर है, इस्लाम च हज़रत इब्राहिम बन जाते हैं, एक क्रिश्चियन का पैगंबर है, इन्हां सारियां दा फादर अब्राहम है ਜਾਂ हज़रत इब्राहिम ने। ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਸੈਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਧਰਮ ਨੇ, ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये तब्दीली तौहीद, एक रब साहिब मेरा एको है भाई एको है। हुण ये विचारधारा पहले दिन तो ही ब्राह्मणवाद नूं उन्हां नूं सवालों की होनी सी, उन्होंने एज ए एनमी मार्क किया। और फिर जे असी 5 सदियां अगे आके 1947 तक पहुँच जाइए तो फिर ये 76-77 साल का इतिहास जिहड़ा बहुत वार दोहराया जाता है। फैक्ट्स तो उही हुंदे ने, तुसीं उन्हां दा जिक्र ही करदे हो कि एक पासे 40% कौम उजड़दी है, जिसलिए बिल्कुल ठीक लफज ना है देश वंड है ना को ये उजाड़ा है। साडे अजे भी बजुर्ग इसनूं उजाड़ा कहंदे ने। इस उजाड़े 40% सिख सफ़र करते हैं, 3 तो 5 लाख कैजुअलिटीज़ सिखां दियां ने, 200 के करीब साढ़े इतिहासक गुरुद्वारे और जमीनों का तो कहना ही की है। भावें साड़ी आबादी उस वेले दे पंजाब 13-14% सी, पर असी 34-35% जमीन का मालिया दिंदे सी। और 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ चों 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ साढ़े हिस्से आते हैं। सारा फर्टिल लैंड जिहड़ा नहरी सिस्टम वर्ल्ड क्लास अंग्रेज़ों ने डिवेलप किया सी, उधर चला जाता है। तो जदों लुट्टे कुट्टे मारे अजे जिन्हां दे लफज भी इन्होंने पनाहगीर घड़िया, वो बैठे हुए ने। तो 10 अक्तूबर 1947 नूं पहला सर्कुलर पटेल के आर्डर थले नेहरू दे चंदू लाल त्रिवेदी पंजाब का गवर्नर है जारी हुंदा है कि सिक्स आर ए क्रिमिनल ट्राइब एंड ए मैनेज टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज, कि सिख एक जराइम पेशा कबीला है तो कानून मनण वाले हिंदुओं लई खतरा है। इत्थों साडी एक फरंगी की गुलामी चों निकल के इन्हां हिंदू तवियां की गुलामी का सफ़र शुरू हुंदा है। 37 साल 47 तो 84 तक बेशक अज अकाली दल डीजनरेट है, कितना नुकसान इन्होंने किया है तुसी सारे इस तो वाकफ हो, पर इस भी कोई शक नहीं है। बेशक 47 दौर दे विच एक वड्डा बलंडर साडे उस वेले दे लीडरां तो होया, उस समय दे हाण दे नहीं सी। वो समझ नहीं सके कि इन्हां दे अंदर किवें एक कपटी छुपिया होया गांधी नेहरू पटेल दे अंदर, भोले भाले किवें ट्रस्ट दा फिर सानू उसका की सवाब मिलता है जां उसका सानू की सिला मिले, ये कहानी तो भी तुसी वाकफ हो। पर ये कोई शक नहीं है कि 47 तो बाद अकाली दल ने वो भावें पंजाबी सूबे लई मोर्चा होए, वो पंजाबी सूबे नूं मुकम्मल करवाउण लई होए, पाणियां दे हक लई होए, तो फाइनली धर्म युद्ध मोर्चा होए। इन्हां 37 वरियां च हर संभव यतन किया है
ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ 2-2 ਚੈਂਬਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 29 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 37 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। 37 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ, 4 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ MI6 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, M15 ਹੈ, M15, ਇਹ M16 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਆਫੀਸਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ UK 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ UK ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84। KGB ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁਤਿਨ ਸੀ KGB ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵਧਾ, ਮਾਸਕੋ 'ਚੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਰਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸੈਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ KGB ਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨੈਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਚੰਬੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਲੂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੰਡੋ US ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਪੋਸਟ 9/11 ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ KGB ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਚੀਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਸਟਰ RN ਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ RAW ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਹ ਨੇ ਹੀ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਛਾਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ RSS ਦੀ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, CBS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 TV ਚੈਨਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ 1992-93 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੱਖੀ, 30-35 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਪੋਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਵਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਵ ਨਾਟਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਕਾਹੋ, ਰੱਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਰੈਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਰਬਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਰੈਬਿਕ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਇੱਕ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪਾਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 84 ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, 84 ਦਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕਰੇ ਉਦਮ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ,
कि भी आ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਛੇਹਰਟਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਸੈਪਟ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ 4 ਜੰਗਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਹੂੰ ਹਮ ਲੀਨੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਢਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੱਧੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ 2 ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾਏ, ਆਟੋਮੈਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ, ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਪਾਇਰ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਇਆਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਏ ਸੇਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੇਜ ਆਫ ਏ ਸੋਲਜਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ, ਠਹਿਰਾ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਅਣਖ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਡੇਗ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ, ਫਾਇਰ ਟੈਸਟ ਕੁਠਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਈਨਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ 1783 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ।
ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ 8-9 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਨ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ਿਵਰਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲ ਦੇਂਗੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ 2% ਇਹ ਉਹ, ਅੱਜ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕੇਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 34-35 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਕਹੋ, ਸੁਖਾਂਤ ਕਹੋ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਡਰ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਖਤਾਰ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਰਤਿਆ ਆ ਕੇ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ, ਦੂਜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਮਾਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਾ 4 ਦਹਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀਆਂ PR ਫਰਮਸ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ
फाइव आइज कंट्रीज़, क्योंकि 1945 का एक समझौता सी इन्हां दा सैकेंड वर्ल्ड वॉर मुक्कण तो बाद, जिथे अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके ये इंटैलीजेंस शेयर करते हैं, स्ट्रैटजी भी इन्हां दी कॉमन हुंदी है। अज इंडिया एज ए रोग स्टेट है और सिख कौम उस खिते दे विच ही नहीं, दुनिया दे विच एक रडार दे उत्ते इन्हां दे जदों भी जो हालात बने हुए ने, नवीं मैप मेकिंग सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद जो वर्ल्ड मैप बनया सी, मेरा ख्याल है वो हुण नवें सिरों बनन जा रहा है और सिख फैक्टर उस दे विच उहदा एक वड्डा किरदार होएगा। जे असी इस्लामिक सिविलाइजेशन देखिए, मोराको तो शुरू होकर हुसैनीवाला वाघा तक है, जमुना पार वाले अपने आका रशियंस की गोद च बैठे हुए ने, और सिख फैक्टर और इस सारे पीरीयड कोविड-19 का एक वड्डा दुखांत वापरिया, पर सिख एक सॉफ्ट पावर के तौर पर उभरे। लोग घरां च लुके हुए सन, उस इन्फैक्शन के डरों सिख बाहर निकल के लंगर भी ला रहे सन, किते वो डेड बॉडीज क्रीमेट कर रहे सी, और दुनिया ने देखा कि भी ये लोग जिन्हां दा कोई मुल्क नहीं है, जिन्हां दा कोई किसी नाल होर नहीं, ये कौन ने? यूक्रेन वॉर, यूनाइटेड सिक्स के सज्जन मैनू दस रहे सी, जो रशिया ने अटैक किया यूक्रेन ते, यूनाइटेड सिक्स पहली जथेबंदी सी जिन्होंने हॉट टैंपरेचर वाले टेंट लाए, फूड लाया, तो उन्होंने लोग आए भी कौन ने, ना इन्हों का बॉर्डर लगता है, ना इन्हों दियां असीं शक्लां देखियां ने। और मैनू याद है वाशिंगटन DC असीं एक यूक्रेनियन पार्लीमेंट के 5 मैंबरी डेलीगेशन नाल मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट के उत्ते कि वो सिखां नूं मिलना चाहुंदे ने, तो उन्होंने उन्हों दी अखां च अथरू सी, उन्होंने कहा असीं कदे नहीं भुलांगे, तुसीं साडे नाल आके खलोते हो जदों कि तुहाडा कोई लग, ये गुरु की कल है, कोई दस्सण नहीं गया है। कोविड होया, हर सिख जिते बैठा सी उन्हें देखा भी उन्हें की करने, और कोविड तो बाद जो खालसा साधना दिवस आया, 5 मुल्कों के हैड ऑफ स्टेट्स ने सिख कौम नूं मुबारकबाद दी सी, जिन्हां ज़ाहिर है अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके के खालसा साधना दिवस दीयां मुबारकां। किन्नियां वाशिंगटन DC दे विच कॉक्सिस की जे गल करिए, 193 मुल्क ने UN के प्रॉपर, मुल्कों के कोल कॉक्सिस नहीं है, सिख कांग्रेशनल कॉकस है, जिस दे विच मैं समझदा है भाई हरप्रीत सिंह संधू होरां दा बड़ा यूनीक रोल रहा। फिर इवें ही असी देखते हैं कि अज साडी अपनी एक पछाण है, थां थां हर एक ने उस लड़ाई नूं लड़िया। कैलीफोर्निया असैंबली च भैन जी जसमीत कौर बैंस ने जिवें ट्रांसनैशनल रिप्रैशन के उत्ते बिल लिया, भावें सैनेट एप्रोप्रिएशन कमेटी च उन्होंने खुडे ला दिता गया, पर हुण जिद्दन 350 मील का मार्च सी बेकरफील्ड तो सैक्रामेंटो, मैनू भी उन्होंने एड्रैस करने का मौका मिले, और उन्होंने लतीनो अफ्रीकन अमेरिकन दूसरे सारे लॉ मेकरस भी सन, उन्होंने कहा असी दोबारा इसनूं लिया रहे हैं। ये वड्डियां प्राप्तियां ने, और इस दे लई मैं समझदा कि ये वेला है जदों कि एक होर अपॉर्चुनिटी सिख कौम के वेड़े दस्तक दे रही है। 47 दौर की लीडरशिप नूं असीं अक्सर कोसते हैं, राइटली सो, कि उन्होंने मौका गवाया। अज ये वेला है कि जिथे असीं सिर जोड़ के बैठ के, और इस वेले, और ये गल पिछले दिनों वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का फ्रैंकफर्ट जर्मनी के 2 रोज़ा सैशन सी, उहदे च भी एड्रैस करदे मैं ये कहा सी कि हुण वो वेला है, जिवें वड्डे घल्लूघारे वेले मिसलदारा ने सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया नूं पुछया जी की स्ट्रैटजी बनाई है, किवें लड़ीए, उन्होंने कहा मिसल वंड अब कबहू ना पाओ, रल मिल के ये पंथ बचाओ। कि इस वेले साडी होंद का सवाल है, हुण झंडियां दा नहीं है, रखो अपने झंडे अड अड, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा इकट्ठा करो जिथे इस गल के उत्ते ही बस फोकस होए। भाई गुरदास जी के अल्फाज कि किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवे मित्र। जो तुहाडे कोल पोलीटिकल पावर हुंदी है तो फिर दुश्मन भी सज्जन बन जाते हैं। सतगुरु रहमत करनगे, इस वेले वो मौका बहुत करीब है, और इस दे लई जिहड़ा जिथे जिथे काम कर रहा है, धार्मिक पिड़ दे विच है, समाजिक पिड़ दे विच है, गुरमत बच्चों नूं सिखाउंदे ने। और जिवें मैनूं पता लग्या कि अज भाई सुखविंदर सिंह चौहान जिहड़े बहुत गुरु दे प्रेमी, इस गुरु घर की इस स्थान की उन्हें बहुत सेवा की भी, वो चढ़ाई कर गए, उन्हों की याद दे विच भी अरदास की जानी है
मैं समझदा भी ये बड़ा जरूरी है। गुरुद्वारे साडियां एम्बैसियां ने, दुनिया के किसी मुल्क तुसीं चले जाओ, किते जाके तुसीं पुछदे हो भी इत्थे कोई गुरुद्वारा है। हालांकि बहुत वार कुछ लोग जदों असीं गुरुद्वारियां दे टकरा मुकदमेबाजियां दूसरा तीसरा देखते हैं, नैगेटिव गल भी करते हैं। इस सब के बावजूद असीं भावें झगड़ते भी हैं दूजे, पर गुरु तो साडा गुरु ग्रंथ साहिब ने, पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब, माता साहिब कौर वासी आनंदपुर दे, ये साडी स्ट्रेंथ है। और जिथे असीं अज अरदास करांगे इस वीर दे लई गुरु दे अगे, और ये हकीकत है जदों असीं दुनिया की हकीकत बयानते हैं तो उस जमाने 15वीं सदी जिहड़ी एक नवीं लैंगुएज बाद जिन्होंने उर्दू का नाम दिता गया डिवेलप हो रही सी, वो फारसी और अवधी, और उदों हिंदी नाम की कोई जबान नहीं सी। हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट च अंग्रेज़ों ने डिवेलप की है 19th सेंचुरी। उदों अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, बृंदाबनी, और उन्होंने कंबीनेशन चों जिहड़ी चेस्ट फारसी भी नहीं है और हिंदी भी नहीं है। गुरु नानक साहब का तिलंग राग दे विच बड़ा खूबसूरत शब्द है कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकाम फ़ानी, तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते, दिल हेच नादानी, जन पिसर पिदर बिरादरां, कस नेस दस्तन गीर, आखर बेहफ्तम कश न दारद, चूँ शबद तकबीर, शब रोज़ गश्तम कर हवा, कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम, मम इंचनी हवाल, बदबख्त हम चूँ बखील गाफल, बेनज़र बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पाखाक। कि ये साढ़े सिर दे वाल, मम सर मूह, दुनिया मुकाम फ़ानी, फ़ानी हुंदा तुर जाण वाली, ये दुनिया एक ट्रांजिट है। इस तहकीक दिलदानी, इस गल दे उत्ते तहकीक कर, यकीन कर। मम सर मूए अजराइल गिरफ्ते, मूए वाड़ा नूं कहंदे ने। सैमेटिक धर्मां च मौत का फरिश्ता इजराइल है, जिवें साडे धर्मराज की गल है कि मेरे सिर दे वाल इजराइल ने फड़े हुए ने। मम सर मूए इजराइल गिरफ्ते, दिल हेच नादानी। पर तैनूं अजे भी समझ नहीं है कि ये दुनिया मुकामे फ़ानी है, जिथे असीं बाकी होर इशूज़ दे उत्ते गल करते हैं, उत्ते ज़ाहिर है जिन्हां ने अपना जीवन गुरु की सेवा चलाया, पंथ की सेवा चलाया, गुरु घर की सेवा चलाया। उन्हां प्रथाए भाई गुरदास जी ने फरमाया सी, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। समुची गुरुद्वारा कमेटी का आप समूह सिख संगतां का खास तौर पर भाई चरणजीत सिंह जी समरा जिहड़े इंतहा प्यार करते हैं। आने वाले पीरीयड च भी जदों हालांकि यूबा सिटी मेरी आमद सी इस गुरु ग्रंथ साहब गुरगद्दी दिवस के मौके, मैं स्टे किया एक्सटेंड और शॉर्ट टर्म के उत्ते मैं जिहड़ा तुहाडे दीदार कर पाए। साडा एक यतन है कि जदों असीं नैरेटिव की लड़ाई की गल करते हैं, TV 84 अदारा जिहदा पिछले लगभग 12 सालों तो दिसंबर 2012 च असीं शुरुआत की, इस वेले ग्लोबली एक नैरेटिव सिरजण दे विच मददगार है। बेशक सानू ब्लॉक भी कर दिता जाता है, भारत दे विच तां उन्होंने जून 2020 तो ब्लॉक किया है। ऐतकी भी 8 दिन लई ईवन ग्लोबल साडा चैनल भी जिहड़ा यूट्यूब के उत्ते है। अदरवाइज तुहाडे घरां च IP बॉक्स ने, दूसरे गैजेट ने, उन्हां ते तुसीं देख सकते हो। और इस वेले साडी ये कोशिश है, साडे आलमोस्ट 2,33,000 के करीब सबसक्राइबर ने यूट्यूब के उत्ते भी और बाकी गैजेट्स राहीं भी, कि जिहड़ा सच हक इंसाफ का बिरतांत है ये कुल दुनिया तक पहुँचे। और इस गल का भी ध्यान रहे कि बहुत बार असी सुझाव बहुत दिंदे हैं, बहुत बार जो मैं ओपन डिस्कशन करदा जी अपने कोल ये भी होना चाहिए। पिछले दिनों एक सज्जन कहन लगे जी अपना अंग्रेज़ी चैनल भी होना चाहिए। मैं कहा जी असी पिछले 12 साल देख रहे हैं लगभग $35,000 साडा एक महीने का एक्सपेंस है, तो वी हैव टू गो विद ए बैगिंग बॉल कि भाई इनू भरो इसनू ताकि असी इसनू जारी रख सकीए। ये भी मैं जरूर कहांगा खास तौर पर साडे जिहड़े धनाड़ वीर ने जिन्होंने अकाल पुरख ने नवाजा है कि इन्हां दे उत्ते जे सीधे तौर पर तुसी पंजाब जां दूसरे होर कुछ नहीं कर सकते, तो इन्हां इस गल नूं भी देखो कि जिहड़े भी अदारे जिस फील्ड च भी काम करते हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਵੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜ਼ਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ तो नहीं वा लेकिन वाह खुदा खुदा से कम भी नहीं। कि पैसे तू रब तो नहीं है, पर रब की सौं रब तो घट भी नहीं है। और खास तौर पर जो तुसी कौमी अदारियां नूं रन करना है तो फाइनैशियल हैल्प तो बिना गल किसी कंडे नहीं जाती। एक बार फिर आप समूह सिख संगतां दा धन्नवाद। सतगुरु रहमत करन। वो दिन दूर नहीं जदों दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान एक रियलिटी होएगी। साडे पुरातन ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ विश्वास ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ पुरातन मर्यादा ਨੂੰ कायम रखने वाले अपनी अरदास च पढ़ते हैं, दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे सीस पर बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।